Hi all. In this session, I am going to explain a new topic, that is methods of sampling or techniques of sampling. Methods of sampling. Sampling method refers to the way of selecting sample from the population. പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. സോ sampling method refers to the way of selecting sample from the population. എങ്ങനെയാണോ പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുക. സോ അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നറിയാം. സാമ്പിളിംഗ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് സെലക്ടിങ് സാമ്പിൾ ഫ്രം ദി പോപ്പുലേഷൻ. പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ സാമ്പിളിംഗ് പല രീതിയിലുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ്. It is one of the important element of the sampling. Sampling method should be suitable to the goal of the study. Then sampling methods may be subdivided into probability sampling and non-probability sampling. The probability sampling, that is also known as random sampling, it is subdivided into unrestricted sampling and restricted sampling. Unrestricted sampling means simple random sampling. It is further subdivided into lottery method and random number table method. The restricted random number table is subdivided into stratified sampling, systematic sampling, cluster sampling, multistage sampling, etc. The non-probability sampling or non-random sampling. It includes convenient sampling, purposive sampling, quota sampling and snowball sampling. The first one is probability sampling. Based on the theory of probability. Actually, we can say the probability sampling one of the important type of sampling. It is based on the theory of probability. We can say the probability means it is the chance of happening or non-happening of a particular event. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവൻ്റ് സംഭവിക്കാനും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള ചാൻസിനെയാണെന്ത് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രോബബിലിറ്റീനെ ബേസിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്ത മെത്തേഡിനെയാണെന്ത് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ സെലക്റ്റഡ് അറ്റ് റാൻഡം. ഇവിടെ ഒബ്സർവേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് സാമ്പിളുകളെ റാൻഡം ആയിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് റാൻഡം ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓരോ സാമ്പിളുകളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Each unit of the population has an equal chance of being selected. റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റത്തിനും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഈക്വൽ ചാൻസ് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ. Then the features of probability sampling. First one is every item of the population has an equal chance of being selected. പ്രോബബിലിറ്റി മെത്തേഡിൽ ഓരോ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റത്തിനും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഗിവ് ആക്യുറേറ്റ്ലി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ. റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പിളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിളായിരിക്കും. പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളുകളായിരിക്കും നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. The findings are generalizable to the population. സാമ്പിളുകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ന് പറയും. ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താണ്? നമ്മുടെ എൻ്റെ പോപ്പുലേഷനെ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് the samples are selected at random. Unknown sampling biases can be minimized. സാമ്പിളിംഗ് ബയാസുകളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. These are the features of probability sampling. Next, the types of probability sampling. The first one is unrestricted or simple random sampling. Samples are selected directly from the population without categorization. ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷനും ഇല്ലാതെ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ that type of method is known as unrestricted sampling. Here, the equal chances of being selected. For example, in a population of 300, each element theoretically has 1/300 chance of being selected. ഓരോന്നിനും എന്താണ് 100-ൽ ഒരു ചാൻസ് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Here we can subdivide the simple random sampling may be lottery method and random number table method.
രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സാമ്പിളിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ്. ഈച്ച് ഐറ്റം ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ റിട്ടേൺ ഓൺ പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് ദെൻ ഫോൾഡഡ് ആൻഡ് മിക്സഡ് ടുഗദർ. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലോട്ടറി എങ്ങനെയാണോ, നമുക്ക് ലോട്ടറിയിലെ ഒന്നാം സമ്മാനം എങ്ങനെയാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഇവിടെ ലോട്ടറി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള മൊത്തം ഐറ്റത്തിനെ എന്താണ് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അത് മിക്സ് ചെയ്യും. ദെൻ ആ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ആണോ വേണ്ടത് അത്ര എണ്ണം ഫോൾഡഡ് ആയി, മീൻസ് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണെന്ത് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ മെത്തേഡ്. ഹിയർ samples are selected using a standard random number table. പല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ പല റാൻഡം നമ്പർ ടേബിളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ റാൻഡം നമ്പർ ടേബിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ മെത്തേഡ്. ഹിയർ ദ റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് നമ്പർ അറേഞ്ച്ഡ് റാൻഡംലി. റാൻഡമായി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നമ്പർ റോയായിട്ടും കോളമായിട്ടും കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് റാൻഡമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടേബിളിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ടിപ്പേഴ്സ് റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ, ഫിഷസ് ആൻഡ് ഏജ് നമ്പർ എക്സെട്ര. അങ്ങനെ കുറേ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് ഒരുപാട് റാൻഡം നമ്പർ ടേബിളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ. ഇതൊരു റാൻഡം നമ്പർ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. ഈ ഒരു പാർട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ സെലക്ട് 5 ഔട്ട് ഓഫ് 100. 100 സാമ്പിളുകളിൽ നിന്ന് ഒരു 5 എണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ എങ്ങനെയാണ് റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ 5 സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ്. സോ നമുക്ക് 100 സാമ്പിളുകളാണ്, പോപ്പുലേഷനിൽ 100 ഐറ്റമാണുള്ളത്, അതിൽ നിന്ന് 5 എണ്ണത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഏത് റോ ആയിട്ടും കോളമായിട്ടാണ് ഈ റാൻഡം നമ്പർ ടേബിളുകളിൽ നമ്പേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏത് റോയോ കോളോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏതും എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് തേർഡ് കോളം, സെക്കൻഡ് റോയിൽ തേർഡ് കോളം, ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എവിടെ വേണം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തേർഡ് കോളത്തിൽ സെക്കൻഡ് റോയിൽ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ 100ൽ 5 എണ്ണമാണ്. സോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഐറ്റം എല്ലാം തന്നെ 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് 50, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് 94, തേർഡ് വൺ ഈസ് 08, then next one 80 and next one 94. So these are the numbers in the random number table. So ഈ നമ്പറിലുള്ള ഐറ്റംസിനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ സാമ്പിളുകളായി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷന് സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ മെത്തേഡ്. Then advantages. All elements in the population have an equal chance of being selected. So probability sampling ഒരു one of the method ആണ്. So അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എല്ലാ പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും ഈക്വൽ ചാൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈക്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് ബീങ് സെലക്റ്റഡ്. ദെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഈസ് ഈസിയസ്റ്റ് ടു അപ്ലൈ. സോ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഈസിയാണ്, നമുക്ക് പറയാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 2 മെത്തേഡേ ഉള്ളൂ, ലോട്ടറി മെത്തേഡും റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ മെത്തേഡും. ആ രണ്ടും എന്താ സിമ്പിളാണ്. സോ നമുക്ക് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ simple random sampling is an easiest method. It is the simplest type of probability sampling to understand. Simplest method ആണ്. Then the amount of sampling error associated with any sample drawn can easily be computed. നമുക്ക് എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് എററുകൾ, പല എറേഴ്സ് സംഭവിക്കാം. ആ സാമ്പിളിംഗ് എറർ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Then disadvantages of simple random sampling. It is often impractical because of non-availability of population list or enumerating the population.
ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ എൻ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ നമുക്ക് എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ എൻ്റയർ പോപ്പുലേഷനിൽ ഓരോ ഐറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം. ഇന്നതാണ് ഓരോ ഐറ്റം. ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫുൾ പേരും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വൺ ഓഫ് ദി limitation of simple random sampling. Next one is, this technique does not ensure proportionate representation to various groups constituting the population. പോപ്പുലേഷൻ പല രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. സോ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സെലക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തവരെല്ലാവരും ഇപ്പം സപ്പോസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ എന്ന കാറ്റഗറി ഇപ്പം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിൽ മെയിൽ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ വരാം, ഫീമെയിൽ മാത്രം വരാം. സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് രണ്ടിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്, ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ റിക്വയർഡ് ടു എൻഷുർ ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്നെസ് ഈസ് യൂഷ്വലി ലാർജർ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ്. സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനെ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 100ൽ നിന്ന് ഒരു 2-3 സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്, എ സിമ്പിൾ റാൻഡം ഡിസൈൻ മേ ബി എക്സ്പെൻസീവ് ഇൻ ടൈം ആൻഡ് മണി. എന്താണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്? ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ്, ഒരുപാട് ആളുകളിൽ നിന്ന് ലോട്ടറി മെത്തേഡിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് വേണം. സോ ഇറ്റ്സ് അനദർ ലിമിറ്റേഷൻ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. സിമ്പിൾ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. ഹിയർ ദ പോപ്പുലേഷൻസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ടു ഡ്രോ സാമ്പിൾസ്. ഇവിടെ എന്താണ്, പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ യൂസിങ് എ സ്പെസിഫിക് പ്രൊസീജിയർ. ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പല പ്രൊസീജിയർ ഓരോന്നിനും എന്താണ് ഓരോ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാവും. ആ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് റാൻഡമായിട്ട് തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ആ പ്രൊസീജിയറും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Restricted random sampling methods are stratified sampling, systematic sampling, cluster sampling, multistage sampling, random root sampling. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറീസ് ആണ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. The first one is stratified random sampling. It is an improved type of random sampling. റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിന് ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് ടൈപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ സയൻറ്റിഫിക് വശമുള്ള ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് എന്തിനെ ഉപയോഗിക്കാം, സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാം. The population is subdivided into homogeneous groups or strata, and from each stratum a random sample is drawn. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷനെ പല ഹോമോജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പുള്ള മറ്റൊരു പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ട്രാറ്റ എന്ന് പറയും. ആ സ്ട്രാറ്റയിൽ നിന്ന് ഓരോ ഐറ്റം നമുക്ക് വേണ്ട ഓരോ ഐറ്റത്തിനെയും റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എൻക്വയറി ഈസ് നോട്ട് ഹോമോജീനിയസ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ. പോപ്പുലേഷൻ ഹെട്രോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള പോപ്പുലേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതിനെ ഹോമോജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തരംതിരിച്ച് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേരെ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അഡ്വാൻറ്റേജസ്. It enhances the representativeness of the sample by giving proper representation to all subgroups in the population. Simply we can say that it give a representation to all subgroup. എൻ്റെ പോപ്പുലേഷനെ സബ് ഗ്രൂപ്പായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന മെത്തേഡാണെന്ത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഗിവ് ഹയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ദാൻ ദാറ്റ് ഗിവൺ ബൈ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഫോർ എ ഗിവൺ സാമ്പിൾ സൈസ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാമ്പിൾ സൈസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും. അതായത് ആ പോപ്പുലേഷനുള്ള എല്ലാ
ഭാഗത്തുള്ള ഇപ്പം മെയില് ഫീമെയിലുള്ള കാറ്റഗറി വരുമ്പോൾ മെയിലിൽ നിന്നും ഫീമെയിലിൽ നിന്ന് 2 സ്ട്രാറ്റയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആ 2 സ്ട്രാറ്റയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന മെത്തേഡാണിത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദിസ് സാമ്പിൾ മെത്തേഡ്. എന്താണ് ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഈസി ബൈ കമ്പയർ ടു അതർ സാമ്പിളിങ്സ്. വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഈസ് എൻ ഈസി മെത്തേഡ്. Then a disadvantages. A prior knowledge of the composition of the population and the distribution of the population characteristics are required to adopt this method. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചൊരു അറിവുണ്ടായിരുന്നു, നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തെല്ലാമാണ് പോപ്പുലേഷൻ, ഹെട്രോജീനിയസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഹെട്രോജീനിയസിനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ട്രാറ്റയാക്കി മാറ്റാം എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള സെലക്ഷൻ എന്ന് എഫിഷ്യൻ്റായി മാറുകയുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ്. The next one is this method is very expensive in time and money. Then the third one, the identification of the strata might lead to classification errors. സ്ട്രാറ്റയായിട്ട് പോപ്പുലേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എറേഴ്സ് ഒക്കെ വരാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ഓർ ഫിക്സഡ് ഇൻ്റർവൽ മെത്തേഡ്. ഇപ്പം രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള സാമ്പിളിംഗ് ആണ് എന്ത്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ്. ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ആൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിന് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ്. വെൻ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ. പോപ്പുലേഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് എന്ത്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ്. It consists of taking every kth item in the population after a random start with an item from 1 to k. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു kth ഐറ്റം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു kth ഐറ്റം മീൻസ് ഏതും ആവാം, അങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. K means the population size divided by size of the sample. സാമ്പിൾ സൈസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈസ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കെ മീൻസ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈസ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ. ഈ ഒരു കെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്താ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ്ങുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡ് ടു സെലക്ട് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് 20 സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 300 സ്റ്റുഡൻസ്. 300 പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 300 സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 20 സ്റ്റുഡൻസിനെ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക എന്നാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഷുഡ് ഡിവൈഡ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ടോട്ടൽ ദാറ്റ് ഈസ് 300 ബൈ ദ സാമ്പിൾ സൈസ് 20. 300നെ 20 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് 15 എന്ന് കിട്ടും. സെലക്ട് എ നമ്പർ അറ്റ് റാൻഡം ബിറ്റ്വീൻ 1 ആൻഡ് 15. 1നും 15നും നമുക്ക് കിട്ടിയ 15ആണ്. സോ അതിനിടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ലോട്ടറി മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ മെത്തേഡോ ഉപയോഗിച്ച് 1നും 15നുമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. സപ്പോസ് ദ സെലക്റ്റഡ് നമ്പർ ഈസ് 9. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത നമ്പർ 9 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്പേർഡ് 9, 24, 39, 54, 69, 84 ആർ സെലക്റ്റഡ് ആർ സാമ്പിൾസ്. ആദ്യം നമ്മൾ എൻ്റെ സാമ്പിൾ സൈസിന് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷനെ നമുക്ക് വേണ്ട സാമ്പിൾ സൈസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഒരു ആൻസർ കിട്ടും. ഒന്നും ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ കെ എന്ന് പറയും. 1 to കെയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നമ്പർ ലോട്ടറി മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ മെത്തേഡോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ പ്ലസ് നമ്മുടെ കേത്ത് 15 ആണ്. 9 പ്ലസ് 15 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 24. ദെൻ തേർഡ് ആയിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് സാമ്പിൾ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും, കിട്ടി 24, സെക്കൻഡ് സാമ്പിൾ പ്ലസ് 15. ആ ഒരു വേയിലാണ് സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ്. As the interval between the sample units is fixed,
This method is also known as fixed interval method. Interval fixed ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു, ഫിക്സഡ് ഇൻ്റർവൽ മെത്തേഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. The advantages: it is much simpler than random sampling. It is easy to use. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. It is easy to instruct this method to investigators. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സിന് ഈസി വേയിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായി ചെയ്യുന്നതുമാണ്, ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതുമാണ്. Then it is easier to check whether every kth item has been included in the sample. നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാ kth ഐറ്റം ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റും. സാമ്പിൾ ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഈവൻലി ഓവർ ദ പോപ്പുലേഷൻ. എൻ്റെ പോപ്പുലേഷന് അവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലാസ്റ്റാണ് എന്ത് നമുക്ക് വേണ്ട സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സാമ്പിൾ സൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി more efficient than a simple random sample when population elements are ordered chronologically by size, class, etc. Then systematic sampling gives a better representative sample. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, പോപ്പുലേഷൻ എലമെൻറ്റ് ഓർഡറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു മെത്തേഡിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണെന്ത്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Then a disadvantage of systematic sampling. This method ignore all elements between two kth items selected. kth ഐറ്റം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോ അതിനിടയിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വൺ ഓഫ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആസ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എൻ ഈക്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് ബീങ് സെലക്റ്റഡ്, ദ റിസൾട്ടിംഗ് സാമ്പിൾ ഈസ് നോട്ട് എ റാൻഡം വൺ. ഇവിടെ എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള 1-2 kth ഐറ്റം അതിനൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈക്വൽ ചാൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ദ റിസൾട്ടിംഗ് സാമ്പിൾ ഈസ് നോട്ട് എ റാൻഡം വൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാമ്പിൾ എന്ന് റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതാണെന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. സോ അനദർ ലിമിറ്റേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദിസ് മെത്തേഡ് മേ സംടൈംസ് ഗിവ് എ ബയാസ്ഡ് സാമ്പിൾ. കുറച്ച് ബയാസസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്, ഇഫ് ബൈ ചാൻസ് സെവറൽ kth ഐറ്റം ചൂസൺ റെപ്രസെൻ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ്, ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വുഡ് ബി ഓവർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ. നമ്മൾ kth ഐറ്റം മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, സോ അതെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ബയാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Then the third method is cluster sampling, where the population elements are scattered over a wider area and a list of population element is not readily available. എപ്പോഴാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ട പോപ്പുലേഷൻ ഒരു വൈഡർ ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് സ്കാറ്റേഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണെന്ത്, ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ്. അതേപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷനൊന്നും നമുക്ക് റെഡിലി അവൈലബിൾ അല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, പോപ്പുലേഷൻ ഓരോ ഐറ്റത്തിനും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം, ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇൻ സച്ച് കേസസ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ഈസ് യൂഷ്വലി അഡോപ്റ്റഡ്. Cluster sampling means a random selection of sample units consisting of population element. പോപ്പുലേഷൻ എലമെൻറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണെന്ത്, ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ്. ഈച്ച് സച്ച് സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈസ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എലമെൻറ്റ്സ്. ഇവിടെ എന്താണ്, സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓരോ ആയിട്ട് എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഫ്രം ഈച്ച് സെലക്റ്റഡ് സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ by either simple random selection or stratified random selection. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, സിമ്പിൾ റാൻഡം സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സെലക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യും. ദ പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് എ ക്ലസ്റ്റർ ഈസ് ഹെട്രോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹോമോജിനിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലസ്റ്റർ. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്, രണ്ട് ക്ലസ്റ്ററുകൾ തമ്മിൽ ഹോമോജിനിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ ക്ലസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആ ക്ലസ്റ്റർ എല്ലാ ക്ലസ്റ്ററുകളിലും ഉള്ളത് എന്തായിരിക്കും, സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ക്ലസ്റ്ററിനുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലസ്റ്ററിനുള്ളിലുള്ള ഐറ്റം എല്ലാം എന്താണ്, ഹെട്രോജീനിയസ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റുഡൻസ് പല ഏജ് ഡിഫറൻസിലുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് ക്ലസ്റ്ററുകൾ ഹോമോജിനിറ്റി കാണിക്കുകയും
ഐറ്റംസ് വിത്തിൻ ദ ക്ലസ്റ്റർ ഹെട്രോജിനിറ്റി കാണിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ത് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് ഏരിയ സാമ്പിളിംഗ്. ഇവിടെ നോക്കാം, നമ്മളൊരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഏരിയ സാമ്പിളിംഗ്. അതിനെ ഏരിയ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്നാണെന്ത് നമുക്ക് വേണ്ട സാമ്പിളുകളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. രണ്ട് ക്ലസ്റ്ററുകൾ തമ്മിൽ എന്താണ് ഹോമോജിനിറ്റിയും വിത്തിൻ ദ ക്ലസ്റ്റർ ഹെട്രോജിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയൻ്റെ ബേസിലാണെന്ന് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഏരിയ ഓർ സാമ്പിളിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഏരിയ സാമ്പിളിംഗ്. Types of cluster sampling. First one is one stage cluster sampling. One stage cluster sampling means first എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തിന് വേണ്ട ഒരു ഐറ്റത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫുൾ സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനാണ് എന്താ വൺ സ്റ്റേജ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്. ദെൻ ടു സ്റ്റേജ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സാമ്പിൾ യൂണിറ്റ് വീണ്ടും എന്താണ് ക്ലസ്റ്ററായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടതിനെ പിക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മൈന്യൂട്ടാക്കി അതിനെ മാറ്റും. ദെൻ അതിനെ വീണ്ടും മൈന്യൂട്ടാക്കി ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് കടന്ന് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് റിക്വയർ ഫ്യൂവർ റിസോഴ്സസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് നോട്ട് നീഡഡ്. ഇവിടെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആവശ്യമാണെന്ന് ഇല്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററുകളായിട്ട് തിരിക്കും. ക്ലസ്റ്ററുകളല്ല, ഇപ്പോൾ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അല്ല, ഇന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകളാണ്, മൊത്തം ആളുകൾ ഒന്നിച്ചാണ്. അതിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് പേരെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ്. ദെൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അൺഈക്വൽ സൈസ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ ലീഡ്സ് ടു ബയാസസ്. ഇപ്പോൾ പല ക്ലസ്റ്ററുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ 50 പേരാണ്, അടുത്ത ക്ലസ്റ്ററിൽ 100 പേരുണ്ടെങ്കിൽ സോ അവിടെ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ബയാസസ്. സാമ്പിളിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ സാമ്പിളിംഗ് എറർ മേ ഒക്യൂർ. സാമ്പിളിംഗ് എറർ ഒക്യൂർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ 50 പേര്, മറ്റു ക്ലസ്റ്ററിൽ 100 പേരാണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ 50 നിന്ന് എടുക്കുന്നതും 100 നിന്ന് എടുക്കുന്നതും ഒരേ 5 എണ്ണം വീതമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് എറർ വരുന്നുണ്ട്? സാമ്പിളിംഗ് എറർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാമ്പിളിംഗ് എറർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ്. അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് സാമ്പിൾ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ സ്റ്റേജസ്. സാമ്പിൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത്. The population is divided into number of large sampling unit, each of which in turn is divided into smaller unit and so on. Multi-stage sampling ആണ്. ഒരു ലാർജ് പോപ്പുലേഷനെ പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ സർവേ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് പല സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ദെൻ സ്റ്റേറ്റിനെ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് കുറച്ച് പഞ്ചായത്തുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വാർഡിലോട്ട് കിടക്കും. ഇങ്ങനെ പല എന്താണ് മൈന്യൂട്ടായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് സ്മോളർ യൂണിറ്റാക്കി മാറ്റി എന്താണ് ആ ഒരു വേ ഓഫ് സെലക്ഷൻ ആണെന്ത് സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണെന്ത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ത്. ഇപ്പം മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ആദ്യം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് കേരളയും തമിഴ്നാടും ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിനും തമിഴ്നാടിനെ പിന്നെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ ബേസിൽ. സോ അതിൽ നിന്നൊരു 10-20 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും. ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് കുറച്ച് പഞ്ചായത്തുകൾ, എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും കുറച്ച് പഞ്ചായത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് എന്തുപയോഗിച്ചായിരിക്കും? ലോട്ടറി മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ റാൻഡം വേറെ പല മെത്തേഡിലായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് മൊത്തത്തോടെ വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് സാമ്പിളിംഗ് ആയി? മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ ഫിഫ്ത്ത് റാൻഡം റൂട്ട് സാമ്പിളിംഗ്. സോറി ഇവിടെ റൂട്ടാണ്. റാൻഡം റൂട്ട് സാമ്പിളിംഗ്. റാൻഡം റൂട്ട് സാമ്പിളിംഗ് മീൻസ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷനെ മാത്രം നമുക്ക് അറിയുണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ആദ്യം എന്തായിരിക്കും? അവർ പോയി ഡാറ്റയും കളക്ട് ചെയ്യും. സോ അവർ ഡാറ്റ കളക്ട്, അവർ അഡ്രസ്സൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ്
ഇൻ്റർവ്യൂവർ അല്ലെങ്കിൽ സോറി എന്താ റിസർച്ച് പറയും നെക്സ്റ്റ് ടേൺ റൈറ്റ് ഓർ ടേൺ ലെഫ്റ്റോ പറയും. സോ അതിൽ ഏതൊന്ന് ഇപ്പോൾ റൈറ്റാണ് പ്രിഫർ ചെയ്തെങ്കിൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ, സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്താ റൈറ്റിലോട്ട് പോയി നെക്സ്റ്റ് ആരാണുള്ളത് അയാളിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും. അത് ആ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ആരാണോ കാണുന്നത് അതായിരിക്കും റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആരെയാണോ കാണുന്നത് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയും. ദെൻ വീണ്ടും കോൾ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടേൺ റൈറ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ ചോദിക്കും. ദെൻ ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ടാണ് പോകണമെങ്കിൽ റൈറ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് അടുത്ത സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ റാൻഡം റൂട്ടാണ് ഇവിടെ റാൻഡം ആയിട്ട് റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് എന്ന റൂട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് സാമ്പിളുകളെ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്, പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.